ассалому алайкум дӯстони арҷманд, мухлисон ва ҳаводорони барномаи таҳлилии телевизиони варзиш. Барномаи Аврупоафрӯзро мустақиман аз студияи марказии телевизиони варзиш манзури шумо мегардонем. Ман дар студия Гулрӯз Хунозарзода ва ҳамроҳ бо ман ҳамкасбонам Фирдавси Хурсанд ва Имонбек Шодибекзод қарор доранд. Хуб, хуш омадед ба барнома ва боз ду бӯзии воқеан ҷолиб ва диданӣ дар бӯзиҳои якуми марҳилаи чавракниҳоии Лига Чемпионҳо баргузор гардиданд ва мо шаби гузашта албатта бӯзиҳои ҷолибро дидем ки айни замон метавонем натиҷаи ин бӯзиҳоро бубинем. Барселона 4-1 Боруссия Дортмундро шикаст дод ва ПСЖ бошад бо ҳисоби 3-1 тавонист бар Астон Вилла пирӯзии худро ба даст орад. Кӯтоҳ, оё ягон ҳисоби рақобат натиҷа шуморо ки дар ҳайрат гузошт ё на? Рости аз бозии Барселона ва Боруссия аз ин ҳам ҳисобҳои бештарро ман интизор будам. Вале ба ҳар ҳол он чизе ки интизор будам шуд. Аз бозии ПСЖ ва Астон Вилла ман ростига бозии баробарро интизор будам, чун Астон Вилла вақтҳои охир бозиҳои хуб нишон медиҳад. Вале бозии хеле хуб нишон доданд ҳар ду даста. Торумор яктарафа дар Каталония ва андак интрига дар Фаронса вуҷуд дошт, вале чӣ тавре дидем сатҳи даста хуб нишон дод. Бале. Хуб, биёед акнун мо ба сеткаи Лига Чемпионҳо як назаре биандозем дӯстони арҷманд ва мушоҳида мекунем ки чӣ гуна дар ин ҷо албатта дастурои худро ҳамвор карданд ва бӯзиҳои якум аллакай баргузор гардиданд, яъне бӯзиҳои якуме ки Реал Мадрид дар Арсенал баргузор карданд. Хуб, Интер ки бар муқобили Бавария дар сафар бӯзӣ дошт, пирӯзии худро ба даст овард. Аз ин тараф сетка Барселона бо Боруссия Дортмунд ва аз ин тараф бошад ПСЖ бар муқобили Астон Вилла ки аллакай албатта метавон гуфт он натиҷае ки дар бӯзиҳои якум дидем то нӯзае барои бархе аз дасту корро то нӯзае ҳалам кард, ғайр аз Интер ва Бавария ки унҷо фарқият танҳо як гол аст. Дар бозиҳои дигар фарқият хеле калон аст, вале ангеза новаста аз ин вуҷуд дорад, чунки ин Лига Чемпион аст ва интрига ҳамеша то охир боқӣ мемонад. Хуб, биёед акнун алоҳида дар мавриди ҳар як бозӣ ва ҳатто дар мавриди ҳар як гол ҳарф бизанем. Оғоз мекунем аз Барселона ва Боруссия Дортмунд ки дастаҳои мазкур дар Каталония бозии худро баргузор карданд. Боруссия Дортмунд ҳарчанд дастае аст ки дар худи мусобиқаи дохилӣ дар мавсими кунунӣ на он қадар натиҷаи хуб дорад, вале дар Лига Чемпион дар мавсими гузашта ҳам ҳамин тар буд, вале дар Лига Чемпионҳо дастаи мазкур тавонист ба натиҷаи хубе бирасад. Вале дар рақобате ки бар муқобили Барселона ин даста дошт, мо шумо куллан чизи дигарро мушоҳида кардем. Мо алоҳида ҳар як голҳои дастаи мазкурро албатта дар даст дорем ва метавонем акнун мо аз оғоз кунем аз голҳои дастаи Барселона ки албатта дар қисми аввали рақобат дастаи мазкур имкониятҳои хеле хуби голзанӣ дошт ва ана ҳамин ҷо мушоҳида кунед ки чӣ гуна голи якум ба самара расонида мешавад ва мо вобаста ба ҳар як гол ҳарф хоҳем зад, яъне таҳлил хоҳем кард иштибоҳҳо ва комбинатсияҳоро. Чӣ метавонед дар мавриди ин гол бигӯед? бубинед дар ҳолати аввал гол аз ҳолати стандартӣ сар зад ва вақте ҳатто дар ҳолати иҷроиши зарбаи стандартӣ бубинед, вақти тамашавии бозигарон бубинед хатарноктарин нафари ҳуҷумии Барселона холӣ мемонад. бубинед Рафиня чӣ гуна ба пеш мештовад ва каси ӯро ба таври инфиродӣ таъқибам намекунад. маз аз ҳамин иштибоҳи коллективии Боруссияи Дортмунд голи аввал сар зад ва баъдан бо фишорҳои пайваста албатта томошавӣ бо мудом идома ёфт. Бале. Хуб, инҷо мо мушоҳида мекунем гап сари он мерафт ки бале Рафиня бори охир ба тоб расид, яъне футболбозе ки тобро ворид дарвоза кард ма аз Рафиня буд ва суолам ҳамин буд ки оё офсайд буд инҷо ё на, ва тавре мо шумо мушоҳида кардем ва ҳатто дар ҳамон лаҳзаҳои такрорӣ ба ҳангоми бозӣ ҳам маълум буд ки ин футболбоз дар ҳолати дуруст қарор дорад. Аз аввал чунон менамуд ки Пау Кубарси тобро ворид дарвоза кардааст, вале тавре наварҳои такрорӣ нишон доданд, голро ма аз Рафиня ба сама расонд. Хуб, мегузарем акнун ба голи дуввуми дастаи Барселона ки дар дақиқаи 48 дар оғози нимаи дуввум зада шуд. Хуб, инҷо ҳунарҳои инфиродӣ, маҳоратҳои инфиродӣ нақши асосӣ бозиданд, махсусан ҷилвакуниҳои худи Ламин Ямал аз канори рости майдон ки дар ин бозӣ боз ҳам ногузиртар буд. Партофти хеле хуб буд ба самти чапи майдон, дар он ҷое ки Рафиня агар хато накунам дар он ҷо қарор дошт ва Рафиня тӯбро бо сар ба Левандовски пас дод ва дар он ҷо Эмре Ҷан ки яке аз антифутболбозони Боруссия Дортмунд дар ҳамин рақобат буд. Хуб, пеш садди роҳи онҳоро гирифта натонистанд. Ман фикр мекунам ки имсол Барселона яке аз дастаҳои устувортарин дар Аврупо аст ва касе пеши роҳи онҳоро гирифта наметавонад ва дар ин ҷо ҳам хеле маълум шуд ва Левандовски ба ҳама маълум аст ки ки аст. Бале. Хуб, ин голи якуми Левандовски буд ва Имонбек акнун мо мегузарем ба хуба голи дигаре ки ин футболбоз ба самара расонд. Пештар аз он ҳамин голро як бор дигар мушоҳида хоҳем кард ва бинед ки чӣ гуна Ламин Ямал бозам дар канор дар сатҳи олӣ баромад кард, баъдан пас ба дохили ҷаримагоҳ Фермин Лопес ба Левандовски, вале Левандовски ба кунҷи наздики дарвоза гол мезанад, дубли буд дар ин рақобат.
ببینید وقتی که دسته رقیب امکان میدهد نه در عکس الهجوم موفقش نمیتواند و اصلا ضعیفی از میانه میدان سر زد. ببینید زرتپوشان در بیشتر وقت گل سر دادن گل ها هم وقتی که اشتباه در میانه میدان سر زد دفاعگران در جای درست قرار ندارند و با استفاده از سرعت عالی خویش دوگانه خط حمله برای لیواندوفسکی امکانیت سازمان میدهند. وقتی که برای حمله‌ور اساسی امکانیت سازمان داده میشد البته چنین حمله‌ور به مانند روبرت لیواندوفسکی البته در این حالت اشتباه نمیکند و اینجا ببینید از کنار ضعیف بود بروسیا دورتموند چی رویرسون چی بنسای باینی چی آنتون کلی خط دفاعی بروسیا دورتموند ضعیفتر بود و در خط حمله هم نفری نبود که به مثال دستای توپ اگر ضعیفی در خط دفاع باشه در خط حمله اون رو کسی جبران کرده تواند. بله و هانس فلیک هم میدونست که خط دفاعی دسته بروسیا مشکل خاصه دارد. از این جهت باز از فوتبالبازانی که ماهر هستند در خط پیش بازی کرده میتوانند آنها رو بیشتر استفاده برد در این بازی، مخصوصا لامین یامال، رافینا، لیواندوفسکی. باز اگر خطا نکنم فرمین لوپس بود. فرمین لوپس بسیار فعال بود. فعال در اینجا پاس گل رو ما داد. بسیار بازی ها توسط فرمین لوپس صورت میگیره. بله این درست است، اما از همه فوتبالباز فعال در این رقابت ما از لامین یامال بود. یعنی تو همون سه گلی که تو گل زده لامین یامال فوتبالبازان بارسلونا به ثمر رساندن همه کار توسط کناری لامین یامال رخ میداد. خیلی فعال بود فوتبالباز مذکور و گویم که تا نوزه نوادلاتی همیشه اگر فوتبالباز مذکور در همین رقابت به زدن گل شرفیاب نمیگردید. و بیاید اکنون به گل چهارم دسته بارسلونا در این دیدار ما نظر بیندازیم که همه چیز از باز عکس الحمله سر زد. رافینیا پاس خوبی و با داخل جریمه گفت و لامین یامال اینجا گویم که با اصولی که بسیارتر در فوتزال گل میزنند با همین اصول یعنی با قسمت پیش پای ضربه میزند بله و توپ رو با کنج دور دروازه وارد تور دروازه میگرداند. اکنون گل چهارم بود. بعد از این یامال اندکی اوسه بعد روش حتی اشاره کرد که ما رو ایواز کنید. انسو فاتی به جای به میدان آمد. طبعا خبرها میگویند حالت یامال خوب است، یعنی در آخرین موسم او بازم به میدان آمده میتواند در بازی نوبتی در نظر دارم. خب اکنون ما گل ها رو دیدیم و بیاید در مجموع بازی دسته بارسلونا بازی دسته بروسیا دورتموند اون اشتباهی که در خط دفاع بودند در مورد اونها گفتیم و اکنون ریال مادرید که با حساب کلان شکست خورد. دستای دیگر رو ما میدونیم که در همین لیگ چمپیونو در کدام سطح قرار دارند. میتوان گفت که هم اکنون بعد از چنین حسابی که بارسلونا بر بروسیا دورتموند غلبه به دست آورد بارسلونا رو ما فاوریت اساسی لیگ چمپیونو شماریم. برای چه ریال رو من به خاطر آوردم چون ریال با حساب کلان شکست خورد. گفتنی نیستم که اونها امکانیت ندارند ولی به هر صورت با نظر داشت همین نتیجه‌ای که در بازی‌های اول بودند. من هنوز از میانه موسم گفتم که دسته بارسلونا که از دسته‌های پرقوت شاید یگانه دسته پرقوت من هرچند لیورپول هم در اینجا بود گفتم که یگانه دسته استوار در اروپا است و این رسالت را حال هم دسته بارسلونا انجام میدهد. اکنون یک بار یاد بیاورید که همین موسم دسته بارسلونا کدام بازی مشکل داشت، در کدام بازی با حساب کلان تارمار شد، در کدام بازی مشکلی‌های خاصه داشتند. مثلا ریال مادرید رو مثال آورده می شود. من چون این بازی رو یک زمان داشته بود یک زمان یک مرحله معینه یک مرحله خوب اما ریال از اول موسم تا حال چنین مشکلی‌ها دارد. بله تو حال دارد. ببینید که با حساب کلان شکست می‌خورد. همیشه گل سر می‌گیرد. چند بازی پای هم اونقدر استوار بازی کردن نمیتوانند. مشکلی‌ها دارند. ما میگیم ندارند، نه دارند. مشکلی‌ها دارند. ولی بارسلونا فکر می‌کنم که مشکلی ندارد. هانس فلیک اومد دسته بارسلونا که در دوره‌های خوابی بگیم با دیگر نظام کار می‌کرد. ببینید که رافینا در دوره‌های خوابی کی بود؟ مثلا فرمین لوپس دیگر بازیگرانی بودند که این گونه درخشش نداشتند ولی آمد هم چرا با نظام در آمد و در یک مدت کوتاه دسته بارسلونا به یک سوپر دسته اروپایی تبدیل داد و اکنون دسته بارسلونا فاوریت اساسی هست در لیگ چمپیون ها. فقط اینجا ما از پیش بارسلونا کی برایت ما میتونم گفته که مشکلی اندوخته میتواند با دسته کاتالونی این دسته اینتر است. بله اگر دسته اینتر دسته باور رو گذارد و با بارسلونا در یک ست کردن اگر خطا بله در دور نیم نهایی اونها با هم بازی خواند. اگر بازی کنند در اونجا من با قول انگلیسی 50-50 50 در 50 مثلا با هر دو دسته میمونم. ولی فعلا اگر اینتر نباشد فکر نکنم که در این ستکه در لیگ چمپیون ها یگان دسته در مقابل بارسلونا اقتدار بازی کردن ندارد. حتی ریال مادرید رو من گفتم میتونم که ندارد. بله اما آرسنال چی بر مقابل ریال مادرید چگونه بازی کردن خود آرسنال رو ما گفتن نتوانیم که میتواند بازم چنین شود در بازی با بارسلونا اگر شد از این طرف بارسا از اون طرف آرسنال به فینال روند چون که چنین احتمال هست.
احتمال 100% هست. آرسنال هم سبک اسلوب بازی این دسته PSG حتی سبک اسلوب این دسته در مقابل بارسلونا اندکی با یکدیگر مانندی دارند. ولی بارسلونا در این کار فکر میکنم که پرقوت‌تر است. شاید آرسنال از نگاه ما با یک بازی گفتن نمیتونیم که آرسنال دسته بهترین دنیا است. مثلا آرسنال اگر یک بار این چیز رو در مقابل رئال اثبات کرد، بارسلونا همین موسم پورا قریب که اثبات کرد. هم مقابل رئال هم مقابل همون چند دسته پرقوتی که در اروپا مقابلش برآمد در مقابل خوب بازی کرد. بله. خوب ایمانبک واقعا بارسلونا اکنون فاوریت اساسی است و سگانه خط حمله یعنی خوب رافینیا، لامین یامال و لیواندوفسکی اینها سوارز، نیمار و مسی نوستند در بارسلونا. تا حال به آن سطح رسیدگی نیستند. اگر که جایزه لیگ چمپیونو رو با دو جایزه دیگری داخلی اسپانیا طور سر برداریم ما میتوانیم که آنها را نزدیک کنیم، ولیکن این حال برآورده است. ببینید در پس منظر آن کامیابی بارسلونا مشکلات های حریفانی چه داخلی و چه اروپایی بارسلونا تا جایی برایش کمک رساندند. ببینید وقتی سرآغاز موسم بارسلونا خوب بود، بعدن با یک بوران سر زد، 8 خالی که داشت برتری نسبت رئال، الکای رئال مادرید از او پیش گذشت در خود در یک مرحله معین. ولی وقتی که رئال خود دچار مشکل میشد و چی تلفات‌های کادری، چی خل از دستی‌ها از دستای میانه و عموما باخت غیر انتظار از والنسیا ولی ببینید برای بارسلونا خود از خود امکان آمد. ولی در خود لیگ چمپیون‌ها بگیریم ببینید بسیط نگرید حریفانی سبک دارد بارسلونا، هرچند که زور هم باشد ولی در قیاس با رئال مادرید حریفانی سبک‌تر دارد. ببینید رئال مادرید تا همین مرحله چگونه حریفانی مشکل را پس سر کرد و این چیز هم برای بارسلونا کمک می‌کند. ولی کلید موفقیت اساسی آن چگونه که شما اینجا اشاره کردید اون سگانه خط حمله معجزه اساسی آن نفر سرناک لامین یامال است. نه در این بازی، در هر بازی از او وابستگی دارد. دریبلینگی که انجام میدهد فریفته میشوند دفاعگران، خط نیمه‌ای را به پریشانی میبرد، برای رافینیا و لیواندوفسکی امکانیت فراهم می‌آورد، موقع خالی میکند و بعدا اونها آزادانه گل میزنند و آنها میتوانند هم فاوریت اساسی بودند و هم دعواگر اساسی برای تریبل بودند. ولی چگونه اشاره شد اگر که اینتر با آن بازی محکم پوشیده خود خاص به فوتبال ایتالیا صدرای آنها نشد دیگر اینجا، لیکن پی اس جی هم از یک جانب خطرناک است. مثلا بازی‌هایی که محکم و پوشیده هستند، موضوعی که مثلا پراگماتیک هستند، یک دسته بازی پراگماتیکی نشون میدهد. بارسلونا مقابل بارسلونا اسلوبی تیکی تاکا دارد، مثلا نزدیک بازی میکنن به یکدیگر. همین اسلوب‌ها به یکدیگر خیلی مخالف هستند. اسلوب تیکی تاکا در مقابل بازی پراگماتیکی دفاعکارانه مشکلی هم وقت میکشد. بارسلونا این چیز رو اثبات کرده. مثلا سال 2018 با روما هم خیلی یک مشکلی داشتن. با دستای ایتالیایی همین گونه مشکلی دارن. دستای اسپانیایی یعنی دستایی که خط دفاع قوی دارد در اونجا دچار مشکلی میشه. با آنها خط حمله قوی هم دارن اینتر. اگر دستای اگر دستایی که خط دفاعی ناخوب دارد مثل بروسیا دورتموند حتما قربانی سختی دستای بارسلونا میشود. بارسلونا خیلی دستا رو دوست دارم برای که صرف بازیگر ماهر در پیش است. گلزنی بگیم فعلا گلزن رقم 1 جهان فعلا در پیش هست، یگان مشکلی نیست. لامین یامال رو ببینید که در مقابل اون خط بلندهایی که در بروسیا دورتموند در خط دفاع بودن چگونه ماهرانه توپ رو از بالای سر آنها گذرانده به هم دسته خود دقیقاً هم میرساند. این خیلی با این خیلی بازیگران خیلی مشکل است بازی کردن. بله و اکنون البته بارسلونا رو هم لازم است در همین لیگ چمپیون‌ها و موفقیت برسد، چون بازی‌های خوب دارد، فوتبالبازان خوب دارد در خط دفاع، در نیمه حمایت، در حمله و با قبل یکی از همکارانمون بار اخیر هنگامی که بارسا لیگ چمپیون‌ها رو گرفت پیاز رو به پول دریافت کردن میشد.